हेलो हाय नमस्कार। आज एक नुआ कहानी सहित स्टोरी विथ प्रताप को आपण मान को स्वागत। जुड़ू जुड़ी करी हॉस्पिटल बेड रे चाहि रही बापा। विगत केते मास धरी शଯ୍याशायी थिले। प्राय 15 दिन हला कथा भी भलसे कहि पारु नांती। मात्र 2-3 दिन भितरे शरीर अंग प्रत्यंग गुड़िक गोटे पर गोटे अचल हो जाइतिला। किछि भाबिबा पई भी मीरा पाखरे समय नथिला। अर्णवंकर साहाय्य मिली नथिले कौन जे हेइथांदा के जानी। पानी पीब कि बापा किछि कहब? डॉक्टर कहिसंती बेसी कथा हेबो नै। देह कौन भल लागुछि कि? देह कौन भल लागुनी कि? डाक्तर डाकिबि कि? एकमात्र कन्या मीरार एते गुड़ाए प्रश्नर उत्तर देबा प्रसाद बाबू पाखरे संभव नथिला। किछि कहि पार नथिले। से हातरे ठारी मना कले तांको पई एते व्यस्त होबा दरकार नाही। केमिति चिंता करिबि नाही कहत? माँ गला परे तुम छड़ा मोर आउ किए अछि? मु एमिति एक अभिशप्त झियो जे तुम पई किछि भी करि पारुनी बापा। खाली मो चिंता करी करी तुमर ए अवस्था। मु तुमर सकल प्रकार अनिष्टर कारण। मु हेले चली जाइथांती। प्रसाद बाबूको लुहधार गुड़िक तांकर बोल मानु नथला। बाप झियो अजस्र अश्रुपात कला परे लुह पोछि देई मीरा कहिला, ढेर हैला बापा, एथर आमे जीवाकू चेष्टा करिबा। आजि जाय नीति मरी चलथिले, एबे आउ नाही। एबे आमे बंचिबा ओ लड़ाई करिबा। निजर एकमात्र अलिअली कन्या मीरा को नहीं स्वामी स्त्री उभय अनेक स्वप्न देखिथिले। मीरा को भल स्कूल रे भल कॉलेज रे पाठ पढ़ेबे। मीरा अनेक पाठ पढ़ी नाम कमाई 10 जनक भितरे जणे गणा हब। स्वप्नर राजकुमार आसिबो मीरा को विवाह करिया पई। जेतेबेले स्वप्न राजरे मीरा पई ता बापा माँ स्वप्नर सौद गढ़ुतले, सेतेबेले नियति अदृश्य रही परिहास करुथला। आगको एमिति किछि हेला जहाँ पूरा परिवारटी को ध्वस्त विध्वस्त कर देइथिला। 3टी मनीषर एई छोटिया परिवारटी छारखार हो जाइथिला अल्प दिन भितरे। अनेक पूर्वरु रहितबा मीरार पुराना गायनिक प्रोब्लेम बड़ आकार धारण करथिला, जहाँ फलरे अति कम बयसरु ही गर्भाशयटी काढ़ी दिया जाइथिला। ता सहित धराशायी हो जाइथिला तार सुदीर्घ भविष्यत तथा ता बापा मांकर विशाल स्वप्नर सौध। एबे खाली मीरा और वृद्धावस्था मीरार अंधकारमय भविष्यत अवलोकन करुथुबा तार बापा और माँ। दिन अत्यधिक चापर बशवर्ती होई माँ आरपारी को चलीगले। परिवार रे 3 रु 2 हो गले। मु तुमको भल पाए मीरा। तुम देहर कौन अंग जदि क्षतिग्रस्त हुए से मो भल पाइबा कमिब ना। मु तुमको विवाह करने को चाहे। आमे अनाथ आश्रम पिलाटी आनिबा पालिबा। अर्णवक ठारू एभली कथा शुणी मीरा तांको किछि दिन समय मागिथिला। माँ चलीगला परे चिंता करी करी बापा शଯ୍याशायी। एमिति समय विवाह चिंता। अर्णव उच्च शिक्षित उच्च पदस्थ अफिसर, गदाए दरमा एवं मीरा को भल पाती। मामू झियो रोमा नानीर दियर लेखा हेबे। नानी बाघर बेले देखा साक्षात चिन्हा परिचय, तापरे भल पाइबा आरंभ। मीरा जानिथिला अर्णव भल पाइबा जोगु सबु प्रकार परिस्थिति सालिश करिवे बोली कहउचंती। बापा को पाखरे रखी सेवा करने किंतु टिके पछ घुंचा देला परी लागे। जेबे ठारू बापा अचल हो गले से दिन ठारू अर्णवकर व्यवहार में किछिटा परिवर्तन लक्ष्य करछि मीरा। केमिति केमिति गोटे खापछड़ा भाव। विवाह पर जदि अर्णवकर मन बदली जाए तेबे बापांकर कौन हेबो? ना स्वामी को छाड़ी हेबो ना बापा को। केते दिन हेलानी बापा हॉस्पिटल बेड रे पड़िछंती। नामी दामी डॉक्टर बड़ हॉस्पिटल हेले भी निश्वास प्रश्वास गुड़िक तो गोटी गणती ता पुणी ईश्वर हाथ में। हठात बापा डाकरे मीरार होश आसिला। तू हाथ को दी हाथ हो गले मु शांति रे मरी पारिबि लो माँ। मते खाली तो चिंता, तो ना रे सबकिछि लिखि देइछि मु। भविष्यत तोर सुरक्षित, केही तोर कौनसी क्षति करि परिबे नाही। जहाँ निष्पत्ति नेबा कथा शीघ्र नहीं जा माँ। हठात मीरा कांड ज्ञान हराई पाटी कर बसिला। ओ बापा, तमे 24 घंटा सेई कथा कही कही मो मुंड खाओ नाही। मो ना रे सबू लिखिदेले कौन हेबो जे? तुम भाई माने पूरा जगी बसचंती, लागी पड़िछंती मो जीवन पछरे। मते मारी सारले जाई सेमाने शांति रे निश्वास नेबे बोली। मो लागी सेमाने तुम ठारू किछि पाइले नाही। मते तुम ठारू दूरे देले सेमाने तुम पाखु आसी जिवे, नहले मते सेमाने सारी देबे। आजि जाए मो भाई कही समस्त को आबरी बसिथिल परा। एबे देख झीलटिए और वृद्ध जणे जीवन संग्राम झुझुचंती एका एका। सा बरसा केही बोली केही नाही आमर। प्रसाद बाबूंकर भाई भौणी पुतुरा झियारी सहर रे अनेक अछंती। हेले जो दिन से तांकर विराट घरटी को झील मीरा नाँ करदेले
ସେଇଦିନଠାରୁ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଘରଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଲଟକି ରହିଥିଲା। ମୀରା ତ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ସେ ବିବାହ କରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ। ବୋଲହାକ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକବାକ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବୋଲହାକ କରୁ କରୁ ସବୁକିଛି ଚଳୁ କରି ନେବା ମତଲବର ଥିଲେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲେ। ମୀରା ଭାବେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଚିରଶତ୍ରୁ। ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରି ବସିବେ। ଯଦି ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ସାହାରା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ତେବେ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବିବାହ କରିବି ତେବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ ରହିଥିବେ? ବାପାଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରି ଆସିଲାଣି। ଛି, ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ? ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ବି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୀରା ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ ଦେଉଥାଏ। ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଅଲେଖ ମଉସାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବେଳର କଥା। ମଉସା ବି ବାପାଙ୍କ ପରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ କେତେ ମାସ। ସେଦିନ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ସକାଳୁ ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଅଲେଖ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ହେବାର ମୀରା ଶୁଣିଛି। ସେ କହେ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ହେବାର କଥା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ ଓ ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଅଲେଖ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ମୀରାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଲେନ୍ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ମଉସାଙ୍କୁ 90 ହେଲାଣି ସତ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହୋଇ ଏମିତି କହିବ? ଏବେ ମୀରା ତ ଘୁରି ବୁଲି ଠିକ୍ ସେଇ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ମୀରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇନି ତ? ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଚାହୁଁଛି ବାପା ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ। ହୁଏତ ବାପାଙ୍କ ପରେ ତାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଚାହୁଁଛି କାହାର ଗୋଟେ ସାହାରା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ବାପା ମାଆର ନୟନ ପିତୁଳା ଥିଲା। ଅଥଚ ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୀରା ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଥିଲା ସେ କାହିଁକି ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦେଖି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି। ବାପା ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ନା? ତୁମେ କହୁଥିଲ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁରେ ମା', ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ କରିବାର ଶପଥ। ସେଥିସହିତ ପୁଣି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଯାଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି କହୁନଥିବା ଝିଅ ମୋର ଆଜି ପାପ ଗୁଡ଼ାକ କରି ପକାଇଛି କି? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତୁମର କୃତଜ୍ଞ ଝିଅ। ମୋ ସୁଖର ଲାଳସା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାରେ ମୁଁ ତୁମ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଭଲ ହେବାର ଲାଗିଛ ଦିନକୁ ଦିନ। ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବାପା ତାହା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ଅଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ମା'। ତେଣୁ ତୋ ମନରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ତୋ ଆଖିର ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦୁଃଖ କୌଣସିଟି ଆଜି ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ତୋ ମନରେ ମୋ ପରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ନେଇ ଭୟ। ତତ୍ସହିତ ମୋତେ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତୋତେ ଏପରି ବିଷଣ୍ଣ କରିଛି। ଏଇ ଦ୍ୱିଧା ଭିତରେ ସୁଖର କ୍ଷଣ ଆଲୋକଟି ତୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁଖର ଘର ସଂସାର କରେ ବୋଲି ତୁମେ ହିଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ବାପା? ତୁମେ ବି କହିଥିଲ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମୋତେ ଆଉ ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। କେଉଁଥିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖୁଣି ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଟିଏ ଅର୍ଣ୍ଣବ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ଖୋଜି ପାଇଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଝିଅଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଅ ବି ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ବାପା? ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଆଉ କେତେ ଦିନ? ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କ'ଣ ମୋ ପୁଅର ଆଖି ପାଉନଥିବା ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋ ପାଇଁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ କି? ଓହୋ, ବାପା ମୋର କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜୋଇଁର ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ କ'ଣ? ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପଦବୀ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବି ସେମିତି। ମୀରା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର କଟୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିପାରେ ନାହିଁ ବାପା। କେମିତି ସହିବେ କେଜାଣି? ନିଜ ପୁଅ ଅବହେଳା କଲେ ଚଳିଯିବ, ହେଲେ ଜୋଇଁ? ଶେଷ ବୟସରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ ବାପାଙ୍କର। ଅର୍ଣ୍ଣବ କ୍ଷଣକୋପି ଟିକେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ମୀରାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି କେତେ ନେଉରା ହେଲେ ଯାଇ ଅନବ୍ଲକ୍ ହୁଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଏ ବ୍ଲକ୍ ଅନବ୍ଲକ୍ର ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୀରାକୁ ଏ ଭଲ ପାଇବାଟି ଏକତରଫା ଲାଗେ। ମୀରା ସିନା ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ ସେ ପାଖରେ ବୋଧେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ବାପା ଯେତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଔଷଧ ଖାଇଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଉଠାଏ ବୋଲି ଔଷଧ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହନ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ବିବାହ ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୀରା ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରିବ ତ? ସେଦିନ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଫେରିଲା ବେଳେ କହିଲେ, ଆମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ମୀରା? ମୀରା କହିଲା, ମୋତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇସାରି ମୀରା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ କହି ଉଠିଲେ, ଆରେ ମୀରା, ତୁମେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁମେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛ। ମୀରାକୁ ଛୋଟିଆ ଧକ୍କାଟିଏ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଠି ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ପୁଣି ହେଇ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ମୋଟେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷଟା ପୂରିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ମାସେ ରହିଲା। ଯଦି ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବିବାହ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମହାଶୟ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆଉ କେହି ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି କି? ମୀରା ମଜା କରି ପରିବେଶକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଶୁଣ, ମଜା କରିବା ମୁଡ୍ରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଯେପରି ଅବସ୍ଥା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତେବେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା। ମୀରାକୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ତ କହିଲେ ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଥରେ ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲା ମୀରା। ତାଙ୍କର ସେହି ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୀରା ଆଖିରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇନଥିଲା। ବାଦ୍ ଯାଇନଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଅଫିସର ବାବୁ। ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମୀରା? ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ବୁଝୁଛି। ଯାହା କହିଲି ତା ମୋର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଉପଦେଶ ଶୁଣିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ଅଫିସର ହୋଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକଟିଏ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଫିସର ବାବୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ସ୍ନେହ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଘର ସଂସାର ପଦପଦବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ମୀରା କହିଥିଲା, ମାଇ ଡିଅର୍ ବାପା, ତୁମେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମର ମା। ତେଣୁ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧରା ପଡ଼ିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ତୁମ ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଛି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି। ସୁତରାଂ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ସୁନା ପିଲା ପରି ଶୋଇଯାଅ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ବାପାକୁ ନିଜ ବାପା ପରି ଭାବିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବି। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହୃଦୟପୋଷୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ନେଇ ଆସିବୁ।